चलो ठीक ठीक है। अब इसकी इसी आयत पे भी करते हैं बात। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ आ रही है जी जरूर बात। जी उस्ताद मोहतरम बिल्कुल की क्लियर। रेडियो शुरू हो गया सी की सी मैं समझे शायद मेरे कोई बैकग्राउंड ते मेरे म्यूजिक कोई चल रहा है कोई रेडियो नहीं नहीं सच्ची गल है मैं सही कह रहा कि वो मैं फिर बाद च गौर किया चौधरी साहब का कोई रेडियो चल रहा सी। चौधरी साहब दसो की सुनाया जे ते सानू समझ ही नहीं आई। चौधरी साहब ने केड़े मौजूद ते गल हो रही है? उस्ताद जी मुर्दे सुनते ने कि नहीं, मुर्दे मदद कर सकते ने कि नहीं, जड़ा फौत हो गया ਉਹਦੇ ਤੋਂ मदद ले सकते हो कि नहीं? बल्ले बल्ले हाँ जी, ये समझते गल। अच्छा चौधरी साहब मैं चोरी नहीं, मेरा नाम उमैर है, तुसी उमैर ही कहो कर्मा वाले हो। तुसी अच्छा गल जी, करो अच्छा। भाईजान, सुन रहे हैं। अच्छा जी उमैर भाई, अच्छा उमैर भाई किदे ते गल कर रहे हो, केड़े मौजू ते? भाई उन्हें दसिया तो है ਤੁਹਾਨੂੰ किस मौजू की गल हो रही है कि जेडे कबर विच ने तुसी ना तो मदद नहीं मांग सकते सिवा अल्लाह दी जात तो, ना कोई तुहाडी अल्लाह दी जात तो सिवा मदद कर सकदा है। अल्लाह जिन्हों चाहे तुहाडे वास्ते वसीला बना के तुहाडे कोल मदद पेश करे। बिल्कुल सही है, यानी मदद दे उत्ते के मुर्दे जेडे ने वो मदद नहीं कर सकते। हाँ जी ये जी यही गल हो रही सी। बिल्कुल सही है। ते एदे उत्ते कोई तुहाडे को दलाइल भी है ने? मैं सुने ने किसे साथ यार चौधरी साहब तुहाडे किन्ने बंदे बैठा है जे कोल? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਜੇ ਪਕਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ? ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੋ, ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। अच्छा मुर्दे मदद नहीं, ठीक। जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं। अच्छा 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 हाँ, मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਸਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਜ਼ਿੱਦੀ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣੀ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਵੇਖ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਝ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਝ ਆਖੀ? ਹੈਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਏ मेयर साहब अपना माइक म्यूट करो ना, फिर मुफ्ती साहब की सुनो, फिर तुसी जवाब देना, ठीक है? ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ, कोई दीन समझ कि मैं चुप भी आ रहा, कह भी रहा कि बोलो 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 सर, फिर तुसी बोलो भी ना बार बार कर। मैं तो इस गल तो हसदे कि हुण मैं चुप भी कर रहा वा, तुसी आंदे हो खामोश हो जाओ, खामोश भी हो गया, फिर भी तुसी हुक्म करो सर। मैं म्यूट भी अपने आप नूं कर लेना, तुसी बोलो शुरू करो। अच्छा चलो फिर तुसां विच बोलना ही है तो फिर इंज ते फिर इंज ही सही। अच्छा मुसलमान हो तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान मुसलमान ही, और की ठीक हो गया। कितनी को उम्र जे? मेरी है 22 साल। 22 साल यानी मैच्योर हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह उम्र दराज करे, लंबी हयाती दे तुहानू। ठीक। नमाज भी पढ़ते हो कि नहीं?
जी पढ़ी दी। ਬੱਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी तजद भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दी पता है। माशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ ਤੇ तहज्जुद गुजार हो हैं माशाअल्लाह। नहीं बस जो कभी कभी मौका मिल जाए पढ़ ली दी। किन्ने रकातां पढ़ियां साजे तहज्जुद दी? 2 पढ़ी हैं जी। अच्छा 2 पढ़ियां जे ठीक। ਉਹ ਕਿੰਜ ਪੜੀਆਂ ਸਾਜੇ? इस मौजूद ते हुन गल करनी जी। नहीं मैं पूछ रहा वां कि भाई तुसी मुसलमान है भी हो कि नहीं। मैं असल च मौजू मेरा है वे ते ओ किंज पढ़ियां साजे 2 फर्ज मतलब सॉरी तहज्जुद दे 2 नफल पढ़े साजे कि फर्ज पढ़े साजे? भाईजान तुसी मौलवी हो दे फर्ज हुंदे सही ने भला? नहीं मैनू नहीं पता। ओहो नहीं मैं थोड़ा जिहा ना तुहाडे कोल पहले सिखांगा ते फिर अगे टुरने आ। मेरी की एडी हैसियत मैं कारी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਮੌਜੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇੜਿਆ ਵੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਬਰ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ 5 ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 5 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਹੱਜੁਦ ਦੋ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਕਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਏ ਤੇ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ। ਭਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁਣ ਨਫਲ 2 ਨਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਜੇ ਕਿ 2 ਨਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਫਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਨਫਲ ਪੜਾਂ ਜਿੱਦੂ ਕੋ ਤਫੀਕ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਭਾਈ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਗੱਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਫਲਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਪੜੇ ਜੇ ਨਾ 2 ਨਫਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ यार कारी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੈਸੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਜੇ ਹੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਫਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਸੀ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਸਾ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਹਾਸਾ ਅੰਦਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਫਲ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਜੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਖਾਇਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ पढ़ते लोग वो सुने ही है कि भाई अल्लाह बड़ी पसंद है। ये कह रहा है कि अच्छी बात है मिर्जा इंजीनियर तो कहता है ये फालतू है यार कोई आ रहा उधर ही आ रहा तू थोड़ा साह ही लै मर जा वो पहले ही नसन दी तैयारी च ते तू ओनू मैं बड़े ना रो के रखे ओनू ते तू नसाऊ में बंदा आई यार एक तो मैं मौलवी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਛਾ
ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਹੱਜੁਦ ਦੇ ਨਫਲ 2 ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੇ ਮੰਗ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 2 ਨਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁन्नत ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਰਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हेलो नहीं बैग पे चले गए चपला। हेलो आज चल रही है, किसी को कॉल पे ना लें आप, किसी को हेलो कॉल पे ना लें। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ नहीं चौधरी साहब वापस आओ, कप ना लाओ, कप ना लाओ, वापस आओ, ਕਾਪਣਾ वापस आओ, वापस आओ, मुर्दे जगाइए। अजे ते मदद भी मंगनी असी उन्हां कोलों, तुसीं खुद मर गए हो। हेलो कप ना लाओ, कप ना लाओ, कप ना लाओ, चौधरी साहब वापस आओ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੋ ਮਰਜ਼ਈਓ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਖੋਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਗਿਆ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੋਗਾ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫਿਰਨੇ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 295 ਸੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਟਰੀਨ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਏ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਸੋ ਥੱਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ। ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਉਹ ਕੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਟ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ 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 ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ सर जो ना स्प्रिंग का ਕਾਲੀ ਨੈਟ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਓਏ। ਨੈਟ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਫਸ ਗਈਆਂ ਜਾਨ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਿਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੱਦੇ ਹੋ ਅਲੀ? ਅਲੀ ਅਲੀ ਨੈਟ ਆਨ ਕਰੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਭਾਈ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀ। ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾ ਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਈ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਿੱਤਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੇ ਉਦਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਾਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਣਾ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵਜਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵਜਨੇ ਜੇ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। बस हो गई है ना, फिर बह जा हो गई है इतने हैं ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਨੈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ।
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਸੂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਜੇ ਨੈਟ ਚਲਾਊ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਾਊ ਜੇ ਉਹ ਨੈਟ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾ ਪਵੋਗੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀ ਜੇ। ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਐਵੇਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਉਮਰ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਹਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਫ ਤੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਚੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜੇ, ਕੋਈ ਚਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਰਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਸੀ। ਦਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਾਓ ਖਤਮ ਤੇ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ। ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਸਨ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਦੱਸਣਾ। ਸਿਹਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ? ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਲੱਭੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਇਸ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਲੱਭੀ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ इंशाल्लाह उस्ताद जी, इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश यही है। ਆਹ ते थोड़ा जा तरीका कार चेंज करके इंशाल्लाह दोबारा तरकीब करने की ਜੋ ਵੀ कोशिश ਉਸ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ दुआ ਫਿਰ करो कि अल्लाह पाक करम ਵਕਤ ਦੇ फरमाए। ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਵੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ 7-8 ਉਲਮਾਏ ਦਿਓਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਲਮਾਏ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਤੇ ਲਵੋ ਯਾਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਵੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਤਵੇ ਲਵੋ। ਤੇ ਫਤਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਤੇ FIR ਕਟਵਾਏ। FIR ਕੋਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 400-500-700 ਕੋਈ FIR ਹੋਏ, ਚੱਸ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨੇ 295 ਸੀ, ਤੂੰ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਫਾਤ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੀਜੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, FIR ਕੱਟਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਤਵੇ ਲਵੋ, ਤੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਫਤਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਾਪਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। बेहतरीन जबरदस्त है। FIR नाल होवे ते फतवा नाल होवे, फतवा लैके नाल FIR दर्ज कराई जाओ। ਹਾਂ ਇੰਝ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ ਯਾਰ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਵੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਲਾ ਇਹ ਕੋਈ FIR ਇਹ ਉਹ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ ਫਤਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਤਰਮ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਬਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਵੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲਵੋ। ਹਾਂ इंशाल्लाह मैं ना ऑनलाइन सवालात लिखना, हाँ। लिख के ना अपने अहले सुन्नत दे जितने भी दारुल इफ्ता ने, मेरे ख्याल च तकरीबन 90% ऑनलाइन है ने, ते उन्हां 90% ऑनलाइन ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਾਮੀਆ ਨਈਮੀਆ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ ਲਵੋ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਚ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਇੰਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਂਦਾ ਸਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਦੱਲਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ। ਇੰਜ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਫਤੀਆਨੇ ਕਰਾਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਤਾਵਾਜਾਤ ਲਵੋ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਫਤੀਆਨੇ ਕਰਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਉੱਥੋਂ ਲਵੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਤਵਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਿਫਤਾ। ਇਸਤਫਤਾ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸਤਿਫਤਾ ਲਿਖ, ਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ, ਤੂੰ ਇਸਤਿਫਤਾ ਲਿਖ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਜਾਂ ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਫਰੀਆਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਸਰੇ ਫਰਿਸ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਹਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਫਰੀਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਸੁਕਸ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮੇ ਕੁਫਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਛੋਕਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਇਸਤਿਫਤਾ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਓ ਨਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਇਸਤਿਫਤਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਲਮਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੂੰਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਇਹਦੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਧਰ ਉਲਮਾ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਫਰੀਆਤ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਮੈਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੈਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਮੈਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਮੈਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਮੈਰ ਕਾਦਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਤੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਨਲ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੁਕਲਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਹੈ,
ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸੱਦਨੇ ਆ, ਦਰਸੋ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 3 MPO ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਮੈਰ ਜਾਂ ਉਮੈਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ 1-2 ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਾੜੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲਮਾ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਬਰੇਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਫਰੀਆਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਤਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਿਫਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਤਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਤਾਵਾ ਸਿਰਫ ਬਰੇਲਵੀ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੋਂ ਮਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਸੁन्नी शिया भाभी दियोबंदी तमाम मुकातबे फिक्र चो सवालनामा जाएगा, हर एक को उन्हों की राय ली जाएगी। समझ आई कि नहीं? उन्होंने फिर सारियां नू चारों मुकातबे फिक्र दे असी राय जी शामिल करांगे और उहदे च अगर कोई राय ए आंदी है कि नहीं असी मिर्जा जूनियर जेलमी दे नाल हाँ ते उन्हें सही गल कीती सी ते उस फतवे नू भी असी उहदे विच शामिल करना है ताकि तारीख का एक हिस्सा बन जाए कि केड़ा केड़ा इहदे कुफरियात का दिफा कर रहा सी, केड़ा केड़ा इहदे नाल खलोता होया सी। हजूर इंडिया तो भी तो एक फतवा आया सी ना इहदे खिलाफ? हाँ जी 2 फतवे हो चुके ने अजे तक जी। मैनू गल याद आ गई जी, मिर्जे कादियानी ने ना फतवा लिखे, एक इस्तफ्ता लिखिया, लिख के इन्हें अपने लोगों नू 4 पैसे ला के आप भी जारी बात है कोई तरीका इख्तियार किया होएगा, उन्होंने मैं भेजता इस्तफ्ता दे के जाके ना फतवा लैके आओ। उत्थे नाम नहीं दसिया कि फतवा मोहम्मद हुसैन बटालवी के मुतलक आ रहा, कोई वाह इन्हें 20-25 फतवे इकट्ठे करके किताबी शक्ल दे के इन्हें शाया कर दिता। अच्छा हुण होया कि देखो
ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਵਾ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਤਵਾ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਸਤਫਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੋ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਵੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਦੇਖੋ तमाम उलमा ने काफिर करार दे दिता। ते मेरा ते नजरिया नहीं है निदा। अच्छा यार इन्ने दोस्तों, वावा ड्रामा खेडिया उन्हां पे उलमा ने अपना YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂवत टाइम्स, ਖਤਮ ਨਬੂवत टाइम्स, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਤਮ ਨਬੂवत टाइम्स ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। खास करके यह वाली वीडियो आई है इंजीनियर मिर्जा के कुफर पर इजमाए उम्मत, ते यह वीडियो वेख के सारे दोस्तों ने ते थल्ले अपनी राय दिओ भाई, राय दवो बकाया। सारिया वीडियो के थल्ले अपनी राय लाजमी शामिल करया करो। असद भाई कह रहे गामदी भी आ गया जी हमायत दे विच, जिन्ने कट चुके ने सारे दी हिमायत। नहीं ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੰਨੀ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਿਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਛਤਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਰਜ਼ਈਆ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ये थले 50 मरज़ई छोकरे अच्छा भाई एक आया है मैसेज आया है, गालबन कोई है एडवोकेट ने शायद वो गालबन सुन रहे ने इस टाइम, ते वो फरमा रहे ने कि कानून बन चुके है कि जो एक बारी किसी ते कोई FIR हो जाए ना, ते फिर मजीद ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ FIR नहीं हो सकती। ਉਹ ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ 295C ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀਆਂ FIR। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ 302 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ FIR ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ 302 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ ਨਾ 295C, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 295 ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬੜੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ एंकर, लो जी उसको माफ़ी देनी चाहिए, उलमाए कराम को चाहिए कि माफ़ी दे दें। ओए मेरा पुत्र ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਾਇਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਜ਼ੀਏ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੇਗਾ ਬਸ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀਏ ਵਕਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਕਲਮੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਕੋਈ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं जरूर माइक को नहीं म्यूट कर दो। ऊपर वाली तस्वीर ऊपर वाले पैनल ते रहन दो, फिर चेंज नहीं होंदी। कोई थल्लों काल करेंगे ना फिर चेंज नहीं, उत्ते रहन देनी सी। खान साहब तशरीफ ले आए हैं जी। खान भाई बैग देना जो कम लगता है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मन सब्बा नबी फक्तुलू बिल्कुल जेड़ा साडे नबी पाक सल्लल्लाहु
ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਸਨ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਲਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਅਲਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ। ਇਬਨੇ ਤੈਮੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਬਨੇ ਤੈਮੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁस्ताखे रसूल ਨੂੰ ਸਰ ਕਲਮ ਹੋਏਗਾ बस। हाँ शाह जी एक बात बोलना चाहता हूँ, आप इजाजत? जी 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 शाह जी, ये जो लोग इधर बड़ी बड़ी हमायतों का उन्होंने पटारा खोला हुआ है ना, इन खबीसों को चाहिए कि जाकर अपने बाप के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करो। सिर्फ एक बार, तुम्हारा दिल नहीं इजाजत देगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अपने बाप को भी वो लफ्ज सको बोलो। यार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार अल्लाह पाक ने उनको क्या मकाम दिया है यार? क्या हमारी जुबानों के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम लोग अल्लाह के उस महबूब नबी जो हमारे लिए रोए हैं, जिन्होंने हमारे लिए जो ना अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधे हैं, जो हमारे लिए शिफात करेंगे अल्लाह पाक से, हम लोग किताब दा नाम है जी, किताब दा नाम है अस्सारिमुल मसलूल। अस्सारिमुल मसलूल इमाम इब्ने तैमिया साहब दी किताब है, जाके पढ़ लो। शातमे रसूल दी सजा इक्को ही सजा वे, ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਨਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ कि शातमे रसूल से तौबा का मुतालबा नहीं किया जाएगा। अगे थले कहते ने शातम की तौबा कबूल नहीं होती। अच्छा, और यह किताब पढ़ो तुसी, मैनू ऐसी ऐसी रवायत उन्होंने लैके आए ने, तकरीबन 900 सफ़े की किताब है, कोई छोटी मोटी नहीं जे। हाँ अच्छा, अस्सारिमुल मसलूल ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਤਨ ਐਂਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਾਰਤੀ अस्सारिमुल मसलूल ਮੈਂ ਸ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ, ਮੁਫਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਾਬੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। अस्सारिमुल मसलूल ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। अस्सलाम वालेकुम ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਚ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਈ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਹਲਕਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।